बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। और जल्बिया सासु पे खिदमत के हाजिर मैं जुमी हसन स्टडी मशी वायु तासु टोल होता जी दल्लर ओबर च सुमरम पुख्ताना मौजूद दी दे वक्त द एवीटी खैबर स्क्रीन तनास्ती और च सो कम प पुख्तो पुईगी नो आगुई तम हर कले वायु पखपल खैबर सहर के उम्मीद लरम च तासु बरोग जोड़ सही सलामत बेजी और जे आवाज ने हम नन च कम जलील भाई गेट अप करे गेट अप न बल्कि च कम ड्रेसिंग के करे गेट अप को बोर्दा न वायु ډیر د کمال دی ځکه چې هغه خلک وی کنه د خپل وطن خاورې چې وګوري پاغې دی مینه ماتيږي خړ کورونه چې وګوري مینه په ماتيږي او چې خپل لباس وګوري نو مینه په ماتيږي نو نن جلیل بھائی ماشاءالله ډیر زبردست ډریسینګ کړي ستړي مشي وایي جی السلام علیکم وعلیکم السلام او د دې باره کې په دې په حق لمه په خپل ویلي چې ساده ساده دی دا جلیل خان دی کنه دا تاسو خپل ورډز دي زما خپل ورډز دي نو زه دا وایم چې ظاهره ما باندې ډېر ښه لګي شلوار کمیز واسکټ او بیا دا زموږ د علاقې پکول وسره خاص د روجې سټایل دی دا کنه یو خو د چترالي پکول کنه رحمت د دغه شاته ولاړ دی خبر دا مني تاسو پکول کې او د پکول کې لږ شاته ډیفرنس دی کنه نو دا د روجې پکول دی خو د چترالي پکول چې هغه لږ شاته چینج وي او هغه کې دلته یو پوچ هم لګېدلی وي کنه دا ساده سټایل نورمال چې لږ د خپل علاقې او د وینټر سره ډېر زیات چې دی هغه سمون خوري کنه نو بس دا خو تاسو ډېر ښه کار وکړل کله کله دا مزه کوي کله څنګه ډریسینګ کله څنګه بالکل جی بالکل جلیل بھائی څنګه تاسو د خیر هفته تیر شوله وخت سات څنګه تیر شولو ډېره مزدار ډېره ښکلې او بل خبر دا ده چې ډېر زیات خوشاله یو ځکه چې زموږ په اف پی سی کې ډېر زیات دا تاسو به کتلی کنه چینجز را روان دي شوي دي کنه هغې په وجه باندې ښه یو حرکت او اکټیویټي شروع ده ماشاءالله ډېر او جلیل بھائی دا بدلون تبدیلی چینجز چې دي دا د انسان په ژوند کې ډېر اهمیت لري دې سره د ژوند چې کوم هغه یکسانیت وي چې کوم بورډم وي هغه ختم شي بالکل جی او زموږ مشر چې دی د هغې ما یو عادت کتلی دی که نه تاسو که زموږ آفس کې مو ګورئ که نه هغوی څه سیټ اپ څه موده پس تاسو راشئ دسې چینج کړئ بیا یې دسې کړي زه کور کې اکثر داسې کوم او هغه ډېر ضروري بالکل تاسو په کور کې چې دا ټرای کړئ ما ډېرې مودې نه زموږ خو یو عجیبه شانتې عادت و چې یاره بس یو څیز دی چې دقسې دی نو دا به عمرونو پورې نه خو بالکل چینجز ډېر زیات ضروري وي او سپیشلی بیا څنګه چې موږ د کور د سیټینګ خبره وکړله نو ټولو کې مخکې خو د هر انسان یو دا خوب وي چې زما د خپل کور وي یعنی که د خپل کور یا کاغذ زنانه وي موسټلی زنانه سپیشلی د لیډیز یو د غټ یو ډریم وي چې الله تعالی هغوی د خپل کور ورکړي که هغه کور وړوکی وي او که هغه غټ وي خو چې هغه مکان نه وي هغې ته موږ وایو کور و چې کوري نو دا د هر انسان یو خواهش وي او تاسو وایئ چې مجبین ډایرکټ د کور طرف ته څنګه رالی نو نن بلې چې زموږ پروګرام زموږ خیبر سهار دا برخه چې دا سپانسرډ هم ده او موږ به تاسو سره خبرې اترې کوو ډېره زبردست یو سوسایټي چې دا هغه ډیولپ کېږي لګیا ده چې د ګریس لینډ په نوم باندې ده د هغې په هکله باندې به موږ تاسو له انفارمیشن درکوو د هغې په هکله به تاسو له ټول معلومات درکوو تاسو د ټلیفون په لاره باندې د هغوی نه پوښتنه هم کولی شئ ځکه چې د هغوی ډایرکټر شهزاد ظفر صاحب دلته به موږ سره سټوډیو کې موجود وي موږ به د هغوی سره خبرې اترې کوو او دا ټول ډیټیلز به تاسو ته در رسوو د دوی خپل ویب سایټ دی په هغې باندې هم ټول ډیټیلز موجود دي د دوی ایمیل ایډرسز هم موجود دي د دوی سایټ هم تاسو وزټ کولی شئ او تاسو چې څه پوښتنه کول غواړئ هغه هم دوی نه کولی شئ باقي چې کومې پوښتنې ستاسو په ذهن کې دي هغه به ترې زه او جلیل بھائی چې دی موږ به ترې کوو نو ټولو کې مخکې هغوی ته ستړي مشي وایو ماشاءالله ډېر ویل ایجوکیټډ خپل ټول تعلیم چې دی هغوی د یو کې نه حاصل کړی راغلی دي او اوس هغوی دلته د پروجیکټ ډایرکټر هم دي او نور کمې د هغوی ذمہداریانې دي هغه به د هغوی نه تپوس کوو خو اول به ته ستړي مشي وایو جی السلام علیکم شہزاد ظفر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں سر اللہ کا کرم موسم بڑا اچھا اسلام آباد کا جی بس بارش ایک دو دن سے ہو رہی ہے بارش ایک دو دن سے ہو رہی ہے اچھا یقیناً یہ جو گھر کا کانسیپٹ ہوتا ہے یا جو گھر کی خواہش ہوتی ہے جو خواب ہوتا ہے یہ ہر خاتون کے دل اور دماغ میں موجود ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے چاہے وہ امیر ہو غریب ہو ایجوکیٹڈ ہو ان ایجوکیٹڈ ہو وہ اپنے سوچ سمجھ کے مطابق وہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک چھوٹا سا گھر دے دے بالکل صحیح بات اب آپ کی گریس لینڈ کی جو سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ معلومات جو ہے وہ اپنے آڈینس تک پہنچائیں گے ناظرین تک پہنچائیں گے تاکہ وہ دیکھیں سنیں اور اس سے وہ جو بھی کویشچن وہ کرنا چاہیں وہ بھی ٹیلی فون کے تھرو آپ سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ہمیں ماشاءاللہ سے آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ ساری یو کے کی ہے وہاں سے آپ نے سارا اور اکنامکس میں فائنینس میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں تو اس میں آپ نے حاصل کی یہاں پر آ کے اس پورے پروجیکٹ کے آپ ڈائریکٹر ہیں
तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी सी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से आपने इतनी कुछ अचीव कर लिया, इतनी एजुकेशन की, और बड़ी अच्छी बात है कि सोसाइटीज़ की जो अब एक शक्ल पाकिस्तान में सामने आ रही है दूसरे एक दो सोसाइटीज़ के अलावा, कि वो उनको बाकायदा तौर पे यानी कि प्लान करके किया जा रहा है। पहले ज़मीनें होती थी, बेच दी जाती थी, जिसका जिस तरफ दिल करता था उस घर का मुंह बना के वो घर बना दिया जाता था। लेकिन अब प्रॉपर वहाँ पे रोड्स, वहाँ पे सेवरेज, वहाँ पर लाइंस, वहाँ पर हर चीज़ को बड़ा देखा जाता है। तो ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान में कि लोग अब घरों में रहने के अलावा सोसाइटीज़ की जो डेकोर है उसकी तरफ भी उनकी तवज्जो है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ग्रेसलैंड जो है ये किस जगह पर इसका जो है ये वाक़ है, कहाँ पर ये एरिया है और कितना है? ग्रेसलैंड हाउसिंग जी ये मेन फतेहजंग रोड पे है, इस्लामाबाद मोटरवे से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे है। अच्छा। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है उससे भी तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे है। सही। और कश्मीर हाईवे से भी तकरीबन 10-12 मिनट की, तो काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड मतलब है। अप्रोच उसको तीनों साइड से अप्रोच जी उसको पेशावर मोटरवे, लाहौर मोटरवे का जो एग्जिट है वो उसको टच करता है फतेहजंग को, और उसके अलावा कश्मीर हाईवे जो एयरपोर्ट को जा रही है वो भी ग्रेसलैंड को लिंक करती है फतेहजंग रोड के ऊपर। सही। अच्छा, ये जो ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी है इसको आप दूसरों से किस तरह से ज़रा डिफरेंट करेंगे, या उससे किस तरह से आप ये कहेंगे कि जी उनकी निस्बत आप लोगों ने अभी उसमें जो काम शुरू किया उसमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे फोकस किया? हम लोगों ने जी सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो क्वालिटी के ऊपर किया है। जो डेवलपमेंट है उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे, सबसे तो मैं नहीं कहूँगा बट बहुत सारे प्रोजेक्ट से क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स बेहतर हैं। इलेक्ट्रिसिटी है तो अंडरग्राउंड है, बिल्ट अप एरिया जो है जो नॉर्मली देखा जाता है कि जी कितनी ओपन स्पेसेस छोड़ी हैं और कितनी वाइड रोड्स हैं। अच्छा। तो हमारा 51% बिल्ट अप एरिया है। अच्छा। 49% हम लोगों ने वेस्ट तो नहीं कहेंगे बट उसको यूटिलाइज किया है पार्क्स के लिए और वाइड रोड्स के लिए और अदर थिंग्स। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये है कि सर्विसेज सारी मौजूद हैं, सुई गैस वहाँ पे कनेक्शन आ गया है, बिजली का कनेक्शन आ गया है, ISCO इस्लामाबाद से है कनेक्शन हमारा, तो क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लोड शेडिंग आवाज़ अब तो खैर है नहीं, पर जब हो तो रिलेटिवली कम है। सही। रोड्स चौड़ी भी हैं और कारपेटेड हैं सारी, मिनिमम स्ट्रीट्स भी 40 फीट हैं जो कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में छोटी स्ट्रीट्स 30 फुट तक भी होती हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वो है इसके अंदर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इनकी जो प्लॉटिंग है उनके साइजेस क्या रखे हैं आप लोगों? साइजेस जी हम लोगों के पास इनिशियली जो हैं पहले वो 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल थे। अच्छा। फिर हम लोगों ने देखते हुए ज़रूरत जो मार्केट की थी तो हम लोगों ने फिर 8 मरले 5 मरले के प्लॉट्स भी, हाँ यकीनन कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते उनके लिए छोटे घर, और तो एक हमने सेक्टर पूरा ऑलमोस्ट जो है फिर हमने 5 मरले और 8 मरले के लिए बनाया और उसका रिस्पांस भी मार्केट में अच्छा था। उसके लिए जेन्युइन बायर भी मिला जो एंड यूज़र है। क्योंकि जो लोग अफोर्डेबिलिटी इशू है प्लॉट का, जिस तरह आपने कहा कि हर इंसान चाहता है अल्टीमेटली कि जी मैं अपनी ज़िंदगी में एक घर बना लूँ या अपने बच्चों के लिए एक छत बना लूँ। जी बिल्कुल। तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए जो है वो सारे साइज़ ही हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए। और मेरे ख्याल में जो छोटे घर होते हैं वो ज़्यादा लोगों की एक तो अप्रोच में होते हैं, उसके लिए वो अपना। अच्छा सर, इसकी इंस्टॉलमेंट पर भी क्या तरीक़ाकार है इसकी इंस्टॉलमेंट का, यानी कि अगर इसकी किस्तें दी जाएँ तो डाउन पेमेंट क्या है, उस पर भी कोई आप लोगों ने डिस्काउंट रखा है या इंस्टॉलमेंट किस तरह से दी जाएंगी? हम लोगों ने जी क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी सारा डेवलप हो चुका है, ये टोटल जो पहले आपने सवाल पूछा कितना एरिया है, तकरीबन 3000 कनाल एरिया के ऊपर है और तकरीबन 1800 से 2000 कनाल एरिया है जो डेवलप हो चुका है। जिसमें सारी सर्विसेज ले हो गई हैं, रोड नेटवर्क बन गया है, घर भी बनना शुरू हो गए हैं, कुछ फैमिलीज मूव भी हो गई हैं, कुछ कमर्शियल अंडर कंस्ट्रक्शन है, मॉस्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें जो रेडी अवेलेबल प्लॉट्स भी हैं पोजेशनेबल, वो कैश पे अगर कोई लेता है तो उसमें डिस्काउंट है, बट वो 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी अवेलेबल है कि 25% डाउन करके, और वो फौरी घर भी हम अलाउ करते हैं कि वो शुरू कर सकते हैं काम अपना शुरू कर, और फिर किस्तें देते रहें वो लोग साल के ऊपर। और कुछ जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं या अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं उसमें 2 साल तक का भी प्लान है इंस्टॉलमेंट्स का। अच्छा। अभी हम लोगों ने लेटली एक वैली ब्लॉक स्टार्ट किया है जिसमें हमने 3.5 मरले और 5 मरले के प्लॉट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा।
उसमें हम लोगों ने एक तो आसान एक साथ का रखा है, वो तकरीबन 2.5 से 3 साल का जो है वो प्लान है। अच्छा। और उसमें इंस्टॉलमेंट का जो मंथली टिकट साइज़ है वो बहुत छोटा है। अच्छा। गालिबन 15,000 से लेके 25,000 रुपए महीने तक है, क्योंकि आई थिंक तकरीबन हर आदमी ही उसको यकीनन सैलरी में भी अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल कोशिश कर सकता है कि उसके लिए वो कोई अपनी जलील भाई आपके दिमाग में भी बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे क्योंकि ख्वातीन के तो बहुत होते हैं। लेकिन मैं माशाल्लाह से हैरान हूँ कि आपकी इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से इतनी मालूमात है। हाँ, जनरल नॉलेज आपने साइजेस के भी क्वेश्चन कर लिए। अच्छा सर, जैसे आपने कहा, मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ एक ये थी कि जो आपके इर्द गिर्द में नाम नहीं लूँगा सोसाइटीज़ के, जो एयरपोर्ट के करीब हैं, राइट लेफ्ट, आप समझ गए होंगे, उनके पास गैस की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो कहने के भी आ रही है जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास जी इनके पास है। हमारे अप्रूवल्स गैस के सारे हो गए, इंटरनल गैस की लेइंग कंप्लीट हो चुकी है, एक्सटर्नल तकरीबन कोई 30-40% सुई गैस के एंड पे काम रह गया है, जो कि उन्होंने उसको बिछा के तो फिर उसको कनेक्शन को ऑन कर देंगे। तो आई वुड से 2 to 3 मंथ्स में सुई गैस ऑन हो जाएगी। जो हमारे KPK के बहुत ज़्यादा, आपको ये भी पता होगा क्योंकि थोड़ा बहुत हमें पता है कि वो ज़्यादातर इन्हीं सोसाइटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ये जो एयरपोर्ट के करीब है। तो कुछ प्राइसेस आप खैर अनाउंस कर दें, क्योंकि इस वक्त जो देख रहे होंगे लोग और जो इंटरेस्टेड होंगे कि जी हमें ऐसी सोसाइटीज़ और वो अफोर्डेबल मकान देखना चाहते हैं इस्लामाबाद के करीब, कोई ऐसी रिहाइश, तो अगर थोड़ा सा आप बता दें रेट्स। अच्छा, क्योंकि हम ब्रेक ले रहे हैं जलील भाई, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी डिटेल्स बताएंगे, स्पेशली जो जैसे सर ने बताया कि 3.5 मरले और 5 मरले अमूमन लोग ज़्यादातर उसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम आपको उसका आगे हक लबाने हम तासु जी इंफॉर्मेशन दरको तासु ने टेलीफोन पला रबाने शहजाद जफर साहब ने जी तासु पुख्ता न कवले ची मुंगा वड़ा शांति दमालू दमेना वापस राजू कदरमनु कतुनको प्रोग्राम खैबर सहार के उजलबिया तासु सहर कलेवायु प्रोग्राम खैबर सहार द इस्लामाबाद न नेख बने तासु गोरे और नन सर पर स्टूडियोस के चेकम मिलमदे शहजाद जफर से नो आगवी द ग्रेसलैंड जदे डायरेक्टर दी और द अहिन अलावा आगा खलक चिकम दा खूब विनी चे पर इस्लामाबाद के दागी सकूर वी या प्लॉट वी या स फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कवल वाड़ी नो दा ढेर खमो कदा ज़का چې موږ سره ډایرکټر صاحب ناست د ګریس لینډ او هغې سره زموږ خبرې اترې روانې دي. بریک نه وړاندې ما جمین ته ډېر ښه تپوسونه وکړل او د بریک نه وړاندې ته ما دا تپوس کړی و چې یاره تاسو کم از کم موږ ته د کم نه کم پلاټ سایز ریټ هم وښایي او د زیات نه زیات هم وښایي، ځکه چې هغه وروڼه خویندې چا چې فرض کا یو سرکاري ملازم دی او هغه خپل یو جمع پونجي تیاره کړي او یا د ریټایرمنټ نږدې یا د ریټایرمنټ نه پهله هغه څه پلان جوړ کړی یا څه پیرنټل د پلار نه یا څه داسې پیسې ورته میلاو شوي چې هغه خپل څه انویسټمنټ کول غواړي، نو کم از کم هغه خپل माइंड ज़रूर जोड़ की। तो सर जैसे क्वेश्चन मैंने किया था ब्रेक से पहले कि कुछ थोड़ी बहुत अगर आप प्राइसेस बता दें तो बायर जो है वो सोच लेगा कि जी कैसे। जैसे हमारा जो ये नया ब्लॉक जिसके बात कर रहा था, वैली ब्लॉक स्टार्ट किया है जो अभी डेवलप नहीं है, इसमें 2.5 से 3 साल के एक साथ का दिया है। इसमें 3.5 मरले का जो है वो 15 लाख रुपए से है प्राइस उसकी स्टार्ट होती, और जो 5 मरले का है वो 20 लाख रुपए, गालिबन 19,95,000 है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है जी। और उसके बाद कुछ थोड़े से उसमें डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो बाद में ऐड होंगे, और इसमें ये है कि 20% डाउन पेमेंट है जो कि 3 लाख और 4 लाख रुपए बनती है, और फिर वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो बहुत ईजी रखी गई हैं, जैसे मैंने पहले बताया 15,000 से लेके गालिबन 25,000 रुपए पर मंथ हैं, जो कि एक सैलरी क्लास जो है या जो शॉपकीपर तबका है या स्मॉल बिजनेस में है लोग, या मैं अपने सेल्स टीम को हंसता होता हूँ, मैंने कहा जी वो तो जो लोग घरों में ट्यूशन आम कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रा इनकम के लिए पढ़ाते हैं, तो आजकल अगर आप एक बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाएं तो वो आप प्लॉट की इंस्टॉलमेंट आप बिल्कुल उसमें से निकाल बहुत सकते अच्छी हैं। बड़ी रीजनेबल है। अच्छा, इसकी पोजीशन कब देंगे आप? उसका जी 2.5 से 3 साल का प्रोसेस है जो इंस्टॉलमेंट प्लान है जी, बट उसमें हम लोगों ने अनाउंस ये किया है कि हम तकरीबन 15 माह के बाद, क्योंकि हमने भी हफ्ता 10 दिन पहले ये लॉन्च किया, तो 15 माह के बाद हम उसका बैलेट करेंगे, ठीक है, और उसमें जो लोग अपनी अप टू डेट इंस्टॉलमेंट्स पे चल रहे होंगे उनको बैलेट के अंदर पार्टिसिपेट करके जिनका लोकेशन लॉट हो जाएगी, क्योंकि एरिया तो पहले डेवलप होना स्टार्ट हो चुका होगा, तो जो टाइम से पहले भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरी करके पोजेशन वो ले सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? ज़्यादा कोई सोसाइटी जब भी लोग देखते हैं तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा 4-5 घर वहाँ बन भी चुके हुए हैं
और मजीद बन रहे हैं। तकरीबन 14 घर वहाँ 14 घर बन गए। अच्छा माशाल्लाह 14 घर बन चुके। इसका मतलब है कि वहाँ पर ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो रह सकते हैं। अभी कमर्शियल भी 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, गालिबन 3-4 माह में कंप्लीट हो जाएंगे। सही। मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह, उसको तकरीबन 8-10 माह भी लगेंगे मॉस्क को कंप्लीट होने में। बाकी जो ज़रूरतें ज़िंदगी की, जो बिजली के कनेक्शन हैं और पानी है और वो सारा कुछ अवेलेबल है। सुई गैस जैसे मैंने बताया तकरीबन 2-3 माह में उसका कनेक्शन भी ऑन हो जाएगा, लोग अप्लाई करके मीटर्स लगवा सकेंगे। कमिंग टू द सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी होगी, ठीक है, इसकी हम लोग बाउंड्री वॉल करनी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंटली भी सिक्योरिटी अस्करी पाकिस्तान में सबसे अच्छा नाम जाना जाता है, तो उसकी कंपनी हमने हायर की भी उनके सर्विसेज। तो गार्ड्स हमारे पास मोबाइल पे भी होते हैं रोमिंग अराउंड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इंसिडेंट अल्लाह का शुक्र है कभी हुआ नहीं। तो कुछ फैमिलीज़ वहाँ पे रह भी रही हैं, कुछ 1-2 फैमिलीज़ अगले माह और शिफ्ट हो रही हैं, बट इवेंचुअली ये गेटेड कम्युनिटी सारी होगी। सही। अच्छा सर, 8 मरले और 10 मरले के हवाले से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। जो लोगों की फैमिलीज़ बड़ी हैं और वो चाहते हैं जो कंबाइंड फैमिलीज़ हैं वो एक 10 मरले का प्लॉट लेके उसके ऊपर अपने लिए घर बनाएं। जी, 10 मरले का गालिबन 45 लाख का है प्लॉट जो है, और 8 मरले का जो है वो 39 का उसकी प्राइस है। और वो तो हमारे पास 8 मरले 10 मरले में रेडिली अवेलेबल प्लॉट्स भी हैं। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली लोगों का सवाल यही होता है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि जी पोजेशन कब मिलेगा, जी बिल्कुल डिले हो जाता है, 2 साल लोग का डरे हुए बहुत हैं, बड़े सारे फ्रॉड हुए लोगों के साथ, बड़ी सारी ऐसे वो हुई। तो यकीनन घर के लिए जो एक जमा पूंजी होती है वो इंसान की ज़िंदगी का सरमाया होता है। जी, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस सिचुएशन पे, स्टेज पे हैं जहाँ पे हम लोग लोगों को ऑफर करते हैं, खासतौर पर जिनके ऐसे फियर्स हैं और ओवरसीज़ भाई हमारे बैठे हुए हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं देना, तो हम उनको कहते हैं जी आप रेडिली अवेलेबल प्लॉट्स ले लें, तो वो आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा कि जी पोजीशन कब मिलेगा। बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन भी करेंगे आपसे कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं हमारे या कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकता है। हम सरदे वक्त जी टेलीफोन पलार बानी कॉलर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सो को कम जीना मैडम, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मिसेस जफर। मिसेस जफर। मिसेस जफर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हुक्म कीजिए। बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया। सर से बात करनी थी। जी ज़रूर कीजिए, सुन रहे हैं आपको। जी जी सर, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये प्लाट के बारे में पूछना था कि मैं एक बेवा औरत हूँ, बेटा भी मेरा नहीं है, एक बच्ची है मेरी, जॉब करती है वो, इस्लामाबाद में मेरी रहायश है। तो मैं प्लाट एक लेना चाह रही थी। इनकी जो वेबसाइट है मिसेस जफर, मैं आपको बताऊं, इनकी वेबसाइट आप गूगल करेंगे ग्रेसलैंड से तो इनकी पूरी डिटेल्स उस पर आ जाएगी, टेलीफोन नंबर्स भी हैं। तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करें और उनसे बात करें, और इंशाल्लाह क्योंकि आप लेना चाहती हैं, आप 3.5 मरले का, 5 मरले का, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स वो आपको बता देंगी। बाकी अगर सर कुछ कहना चाहते हैं तो जी, gracelandhousing.com है हमारी वेबसाइट। इसके अलावा फेसबुक पे भी अगर आप ग्रेसलैंड हाउसिंग डालेंगे तो उसमें हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी। तो वहाँ पे आप कॉल करेंगे तो हमारा स्टाफ आपको जो बेस्ट पॉसिबल है गाइडेंस वो आपको दे सकेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जैसे ही जलील भाई आपने बात की कि लोग इंटरेस्टेड होते हैं जब उनको पता चलता है कि ये अफोर्डेबल है, तो वो फौरी तौर पे उनको एक खास खुशी महसूस होती है कि और उनको जब ये फील मिल जाता है कि मेरी जो जमा पूंजी ये सिक्योर है और मुझे फ्यूचर में बेनिफिट भी देगी। ज़ाहिर है जी, जो मकान है या प्लॉट है, ये सारी कुछ इस तरह की सोचते हैं, वो फ्यूचर प्लान उन्होंने 10 साल का सोचा होता है। एग्जैक्टली, कम से कम 10 साल का तो सोचा ही होता है। अच्छा सर, ये बताइए, जिस तरह हमने ओवरसीज़ की बात की है, जो लोग इस वक्त बाहर हैं और वो चाहते हैं कि वो ग्रेजुअली अपने पैसे भिजवाते रहें और वो उनको एक प्लॉट मिल जाए, आने के बाद कंस्ट्रक्ट कर लें या वहीं पर बैठे बैठे, तो उनके लिए क्या तरीक़ाकार है? वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ओवरसीज़ का काफ़ी एक नंबर है जो हमारे पास लोग, हमारे पास इस वक्त प्लॉट ओनर्स हैं। कतर, बहरीन, सऊदीया, UAE से हमारे पास काफ़ी हैं जो हमारे भाई यहाँ से गए हुए हैं। KPK से भी हैं, बाकी इलाकों से भी हैं। वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करके ले लेते हैं। नॉर्मली हर एक का कोई ना कोई बहन भाई यहाँ पे होता है, वो भेजते हैं। कोई बहुत लोग हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ फ़ोन पे बात करके प्लॉट परचेज़ किया। हम लोग एज एन एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट आप कह लें, हम हमेशा लोगों को रिकमेंड करते हैं कि जी आप लेने से पहले जगह ज़रूर देखें आप। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली लोग करते ही हैं कि
हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो पता नहीं होता वहाँ जाते हैं, बयाबान होते हैं, वो 10 साल बाद भी वैसे किस्तें देते रहते हैं, उसके बाद एक दिन सोचते हैं जाके देख ले तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो कम से कम अपना पहला जो है वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं सबको टीवी पे भी बात कहना चाहूँगा, मैं पहले भी इंटरव्यूज में कहता रहा हूँ कि जगह जरूर विजिट करें। लॉयल्टी बड़ी जरूरी है। अगर आप एनओसी सारे देखें, जमीन मौके पे मौजूद है, डेवलपमेंट हो रही है, प्लॉट आपको कहाँ पे दिया जा रहा है, उसको लोकेशन को देख के अपनी तसल्ली करके बाकी फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें। सर ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट में आप लोगों ने कोई वो ऐड किए हुए कि अगर कोई आप ही से घर बनवाना चाहे तो कोई ऐसे डिज़ाइंड घर हैं आप लोगों के, या कोई मॉडल हाउसेस का कोई प्लान है आप लोगों के माइंड में? जी बिल्कुल, हम लोगों का पूरा विंग है इसके ऊपर जो डिज़ाइन का है। अच्छा। हम लोग तकरीबन 6 घर टोटल हम लोग मॉडल हाउस बनाए हमने। अच्छा। जिसमें से 3 ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज के ऊपर है। तो ये साइट पर, वेबसाइट पर मौजूद है अगर कोई देखना चाहे? वेबसाइट पे मौजूद हैं डिजाइन्स हमारे, और हमारे फेसबुक पे भी हमारा जो पेज है उस पर भी मौजूद है। फेसबुक का पेज भी बता दें जरा काइंडली। ग्रेसलैंड हाउसिंग जी। हाँ जी, ग्रेसलैंड हाउसिंग आप फेसबुक पर डालेंगे तो हमारा पूरा पेज जो है वो आ जाएगा। और डिजाइन्स हम लोग इन हाउस प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग इंकरेज करते हैं लोगों को कि जो हम लोगों ने डिजाइन्स की वैरायटी हर साइज में दी हुई है उसी को ही कॉपी करें। इंटरनली प्लान अगर चेंज करवाना है तो वो करवा लें, आउटसाइड से उसकी ब्यूटी देखने में कम से कम उस घर एक जैसे सिमेट्री में एक नजर आए। जितनी अच्छी हाउसिंग सोसाइटियां हैं उसमें अगर बाहर से आप उनको देखते हैं तो यकीनन उसकी जो खूबसूरती होती है, यूके में भी जाके जब आप घर देखते हैं तो डोर टू डोर वो बिल्कुल एक ही लाइन में, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। जी मुझसे टेलीफोन पर लाड़ सुख दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सो को द कम जना चित्राल ना खबरी कोम मोहम्मद शरीफ नुमिदा चित्राल ना खबरी कोई जी 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 हाँ जी 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 वाई जी सब वाई प्लाट दगाना तापोस में कावला डायरेक्टर ना जी जी तास उर्दू की पुख्तनो कही जी तास तमाम मसानशी। हाँ जी हाँ जी जी पूछें आप, जफर साहब सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी मैं चित्राल से बात कर रहा हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम में ये प्लाटों के बारे में वो कर रहे हैं कि गरीबों को प्लाट मिल जाएंगे, ये होगा। शरीफ भाई वो उस हवाले से उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जो कंसर्न उनका जो वो है आप उससे बात करें। उनकी ग्रेसलैंड सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो घरों का वो किया है वो इंशाल्लाह खैबर न्यूज़ पर उसकी जो है सारी मालूमात आपको मिल जाती हैं गाहे बगाहे। क्या कहते हैं आप जलील भाई? सही कह रही हैं आप। तो अच्छा बात हो रही थी, आपने कहा कि यूनिफॉर्म किस्म के डिज़ाइन होंगे। आपने अपनी सोसाइटी में परसेंटेज कितनी रखी हुई है पार्क्स के लिए और ओपन एरिया, वो कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए। जी साहब उसमें हमारा ये कि 51% हमारा जो है वो बिल्टअप एरिया है। 49% में तकरीबन 29% जो है वो रोड्स में, ये विच इज अ ह्यूज पोर्शन रोड नेटवर्क के लिए। 49 ह्यूज पोर्शन है कि इसमें 29% रोड्स है जिसमें पार्क्स होंगे। जी पार्क्स उसके अलावा अच्छा पार्क्स उसके अलावा है तकरीबन 7-8% पार्क्स के अंदर है। 3-4% जो है वो ये मॉस्क्स एंड कम्युनिटी क्लब और ये उसमें आ जाता है, और तकरीबन 5% कमर्शियल एरिया। अच्छा सर वहाँ पर हेल्थ के लिए भी आप लोगों ने किसी को वो किया है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को अवेलेबल हो सोसाइटी के अंदर? हेल्थ के लिए जी हम लोग एक हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं। अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया, ग्रेसलैंड हॉस्पिटल के नाम से हम लोग इंशाल्लाह फरवरी में हमारा इरादा है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करके, तो हम लोग फौरी कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट कर देंगे। इस एरिया में अनफॉर्चुनेटली अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है जी हाँ ये बाकी सोसाइटीज के साथ भी आप बड़ा वो करेंगे जी। उसके अलावा सोसाइटीज के अलावा जी जितना लोकल आबादी काफ़ी ज़्यादा है जी बिल्कुल, फतेह जंग एंड सराउंडिंग एरिया, तो ये अटक से लेके पिंडी तक दरमियान में हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन इसमें पंजाब के अंदर जहाँ पे कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है। तो उसको और A&D नहीं है, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत होते हैं, तो एक्सीडेंट एमरजेंसी का नहीं है। नियरेस्ट लोगों को इस्लामाबाद पेम्स आना पड़ता है या जनरल हॉस्पिटल पिंडी जाते हैं, या कायद आज़म हॉस्पिटल है प्राइवेट जो वहाँ पे आते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने 50 बेड का हॉस्पिटल हमने प्लान किया। इंशाल्लाह फरवरी में हमारा इरादा, इट इज़ अंडर प्लानिंग अभी चल रहा है इंशाल्लाह। तो उसके अंदर हम लोगों ने एक ट्रस्ट का फैक्टर भी रखा है। इस अप्रैल में 17 अप्रैल को मेरी वालदा वफात पा गई, लंग्स की पेशेंट थी वो, तो उनके नाम पे हमने इसमें 30% जो है
वो एक ट्रस्ट फैक्टर रखा है कि जो गरीब लोगों के लिए इलाज करने के लिए सब्सिडाइज जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। बड़ी अच्छी बात होगी जो सोसाइटी में साहिब अस्तात लोग हैं वो ही अपने हॉस्पिटल को अगर वो भी सपोर्ट करते रहें तो उनके लिए भी फायदेमंद है और उन्हीं के थ्रू जो है ज़रूरतमंदों का भी जो है ज़रूरत पूरी हो सकती है। और उसकी लोकेशन भी ऐसी रखी है हमने, वो गेट के बिल्कुल साथ राइट साइड पे, ताकि हर एक को अंदर ना जाना पड़े। बाहर से जितने आने वाले लोग हैं वो जो सिक्योरिटी हैजर्ड भी नहीं बनेंगे बाकी लोगों के लिए, और डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, एम्बुलेंसेज भी आती हैं वो आती। बिल्कुल सही। तो हमने उसका इसलिए बिल्कुल एंट्रेंस पे राइट साइड पे हमने उसको एक सेपरेट रोड एंट्रेंस देके प्लान किया है। तो इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर बिया वापस राजू नूर तपूसु न को जी ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी की नूर से सच दी आगा दासे सहूलियात मौजूद दी चे जमुंग द कतुन को द पार आगा यो अट्रैक्शन लरी तासु बिल्कुल कॉल कबले शी खो कॉल चे दे जमा रोड फोन करे वागा पदे खबर खफने शी को यकीनन जी द दुई ताल्लुक चे दे आगा द खपल द दुई यो खपल प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी द ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी दागी भागला चे तासु पुख्तना कोई तपोस कोई आगा टोल मालूमात शहजाद जफर साहब तासु लदर की दिन अलावा ची बिया द स्टेट गवर्नमेंट से क्वेश्चंस आंसर्स दी आगा चे दे दुई सर कंसर्न न दिनु लगा मेहरबानी कवई जी मुंगा खलुवाड़ा शांति दमाजी दमेना वापस राजू प्रोग्राम खैबर सहार के उजल बियाता सहार के लेवायु खैबर सहार के नन मुंग सरा खुसूसी मिलमा चे दे आगा दे शहजाद जफर सेब और डायरेक्टर दे जी द ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी तासु पेन कागज रावाखली और दायो खबर तासु ढेर ज़्यादा नोट कोई जगह चे फ़ायदा तासु दा से मिलावी देशी चे कम खलक दा खूब इनी चे इस्लामाबाद के दागी खपल कूरी या चे जॉब कई पे इस्लामाबाद के बाद इस्लामाबाद पिंडी चे ढेर कंजस्टेड दे वो साल तदो से दो काबिल जकने दे पाते शवे चे यो घंटा खो तासु रश और रोड्स नरावतों के लगी बल दादा चे आबो हवा तासु तक खुले मिलावी की प्रोफिजा और द टोल लगा खबर दादा चे प्राइस से दे अगस्तासु द अफोर्ड पर रेंज की नो और देखो कम जनानो जमा पे शांति काली माली जमा खड़ी दावी तो फरक रकम होकर आओ के ना जनाने चीदी के बड़े कालू डेरी महीनी का ना गोल्ड बंगड़ी और दा ख्वा देखो जमा पखर के देखे चिकम खलक ज़कात न वर्क या कोई दा पारा खोड़े दा ग्रांड खबर दा जमा ची दा काल ज़कात जिनु ज़ेमो हो देखे खुमा काल तासु लाजिम नु कई जके चे शहजाद से मुंग सरना से तासु पुख्तो के खबर कई मुंग बसरो बिल्कुल मुंग बसरो तासु मुंग पोई को कॉलर मुंग सर दे जी तासु वाली जी तासु टेलीफोन वाखले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रोरा सो खबर कई हो द कम जेना जी अख्तर मुनी खबर को न लंडी कोतल ना खा जफर साहब सर बस खबर कवल वाड़ी सर बिल्कुल मैं तो उसको सर द ग्रेसलैंड को मैं सो मॉडल मख्ती मैं खतरे हुआ को उस दी पिज्जा को प्लॉट दी सर उर्दू की तासु खबर है कि उर्दू की सर वो उर्दू में बात करेंगे आपसे उर्दू की खबर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये इसमें मुझे 5 मरले के ना कुछ प्लॉट चाहिए थे, तो इसकी कॉस्ट मतलब एक देंगे तो और ज्यादा देंगे तो उसमें कोई फर्क होगा? अगर वो ज्यादा प्लॉट्स लेना चाहते हैं जी, उसमें जी वो केस टू केस बेसिस पे देखते हैं। अगर कोई बल्क डील करना चाहता है, ज़्यादा लेना चाहता है, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ जो है वो डिस्काउंट डेफिनेटली ऑफर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी डाउन पेमेंट करना चाह रहे हैं और कितने अरसे का प्लान लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से जो है। तो अगर आप हमारे ऑफिस से रब्ता करेंगे तो वो आपको इसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन दे सकेंगे। मैं आपके ऑफिस में इंशाल्लाह कांटेक्ट करता हूँ। मुझे आपको देखा है तो थोड़ा सा हौसला हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि होप होती है कि आप आए खुद वीडियो पर थोड़ी सी कि क्योंकि नॉर्मली सर एनओसी का बड़ा इशू होता है, यहाँ पर इश्यूज होते हैं, डर लगता है इन्वेस्टमेंट करते हुए। जी डेरा मनन सासो सर दद्वी चकम वेबसाइट ते द graceland.com प नुम्बाने अगम तासो विजिट कई फेसबुक माने हम दद्वी ग्रेसलैंड फेसबुक दद्वी च आईडी दा अगम ग्रेसलैंड सर ग्रेसलैंड हाउसिंग अगर तासो विजिट कई नोल ते टूल डिटेल्स मौजूद दी और द टेलीफोन नंबर एड्रेस च दद्वी कम ऑफिस ते अगम मौजूद दे नो तासो बाकायदा फिजिकली इंक्लेश और टेलीफोन पर आरंभ एनओसी की इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी टीवी स्विच ऑन किया, तो आप जरा बता दें एनओसी के हवाले से। एनओसीज के हवाले से अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे gracelandhousing.com पे, तो हमारे सारे एनओसीज की कॉपीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। ये कुछ 7-8 डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के जिनसे आपको एनओसीज लेने होते हैं। और ये आरडीएस है? नहीं जी, ये हम लोग पिंडी डिवीजन में फॉल करते हैं, बट हमारा एनओसी जो है अटक, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हमें अटक लगता है, तो अटक से हमारे अप्रूवल्स हैं जो उससे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। बाकी उसके अलावा सिविल एविएशन है, एयर हेडक्वार्टर है, बिकॉज हम लोग एयरपोर्ट के करीब हैं, तो सिविल एविएशन से भी लेना पड़ता है, एयर हेडक्वार्टर से लेना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेना पड़ता है, एनवायरनमेंट से लेना पड़ता है। तो मल्टीपल एनओसीज हैं
जो आपको लेने भी पड़ते हैं, फिर कुछ रिन्यू भी करवाने पड़ते हैं जो कुछ साल बाद, स्पेशली एनवायरनमेंट वगैरह के उसके हवाले से जो है। तो ये सारे एनओसीज हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। उससे लग डिटेल्स था सर शेयर कम 3.5 मरले प्लॉट अवेलेबल दे, 5 मरले प्लॉट अवेलेबल दे, 8 मरला 10 मरला यो कनाल पूरे 2 कनाल के भी सर के 2 कनाल और 2 कनाल पूरे हम कम खलक अल तखपल उड़ के शांति से फार्म हाउस टाइप जोड़े यागा हम अलते चले यागा जोड़ो वलेशी नो द 3.5 मरले डेर नवाला तर 2 कनाल पूरी कम तासो चॉइस कम तासो अफोर्ड कवलेशी तासो बिल्कुल विजिट हम कवलेशी कॉलम कवलेशी कॉलर दीजिए मुझसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर सो खो दे कम सीना। मैं सतार मलिक बोल रहा हूँ टेक्सला से। सर आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं खैबर शहर में और शहजाद जफर साहब बैठे हैं आप जी। थैंक यू वेरी मच। मैंने जरा देर से ज्वाइन किया है, ये मुझको पता नहीं है सिचुएशन मतलब वाकया यानी ये किस जगह पे है, ये एग्जैक्ट रोड कौन सी है ये। अच्छा एक तो मैं आपको अगर आपके पास रात को टाइम हुआ तो एक तो 11:30 बजे आप दोबारा इस प्रोग्राम को भी देख सकते हैं और अभी सारी डिटेल्स भी हम आपको अभी बता देते हैं जी। 4 बजे रिपीट होगा। मेरे को ये बताएं कि ये सिचुएशन किस जगह पे है। जी बिल्कुल आपको बताते हैं सर, आपके लिए दोबारा से डिटेल्स आपको बताते हैं। थैंक यू जी वेलकम सर। जी सर थोड़ा सा एक मुख्तसर सा इसका दोबारा एक जायजा देने क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वाकई में अभी ट्यून इन किया होगा खैबर शहर तो उनके लिए। ये जी ग्रेसलैंड हाउसिंग जो है ये मेन फतेहजंग रोड पे वाक़या है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और कश्मीर हाईवे से और मोटरवे से 8 से 10 मिनट की ये है उसके ऊपर फासले के ऊपर मौजूद है। तो सेंट्रली लोकेटेड है। 3000 कनाल का प्रोजेक्ट है। तकरीबन 1800-2000 कनाल एरिया डेवलप हो चुका है। बिजली गैस पानी सारी सर्विसेज मौजूद हैं। कुछ लोगों ने रहाइश वहाँ पे ऑलरेडी अपनी रखी हुई है और बाकी कुछ घर कंस्ट्रक्शन में हैं जी। प्लॉट्स डेवलप्ड और अनडेवलप्ड सारे दोनों अवेलेबल हैं जी। इंस्टॉलमेंट्स पे भी प्लॉट्स की साइजेस भी बता प्लॉट के साइजेस जी 3.5 मरला 5 मरला अभी हमने लेटली स्टार्ट किए हैं। पहले 5 मरला 8 मरला 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल जो रहायशी हैं और इसके अलावा कमर्शियल भी डिफरेंट साइजेस के अंदर जो है वो अवेलेबल है। सही। अच्छा सर मोस्टली वैसे तो यकीनन जो लोग प्लॉट्स ले लेते हैं फिर वो अपनी मर्जी से उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ लोग अपने प्लॉट जो है वो रख लेते हैं, लेकिन ओवरऑल आपने इसके लिए क्या टाइम पीरियड एक रखा है जिसमें आप लोग अपनी सोसाइटी का काम कंप्लीट कर लेंगे? हम लोगों ने जी जो इनिशियल जो फेज़ 1 था वो तो कंप्लीट हो गया। जो हमने लोगों को पोजेसन भी आई थिंक तकरीबन 800 से 1000 ऐसे हैं लोग जिनको हम लोग पोजेसन दे चुके हैं या कुछ को लेटर लिख चुके हैं कि आप आके पोजेसन ले लें। जो नॉर्मली एक तरीका चलता है उसमें ये है कि जब वो पोजेसन ले लेते हैं तो 3 साल के अंदर टाइम दिया जाता है कि जी आप अपना घर बना लें, वरना फिर उसके ऊपर जो है ना वो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। उसका मकसद यही होता है कि जब तक घर एक सोसाइटी में नहीं बनेंगे तब तक वो सोसाइटी मुकम्मल और आबाद नहीं होती है। हम लोगों का इंशाल्लाह ताला और तकरीबन 2 से 2.5 साल में जितना मौजूदा एरिया है वो हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह हम लोग डेवलप करके कंप्लीट कर देंगे। फिर उसमें कंस्ट्रक्शन फिर साथ साथ चलती रहेगी। जिस तरह भी हमने एक मॉस्क स्टार्ट की है तो टोटल 5 मॉस्क्स हैं। एक ग्रैंड मॉस्क है और 4 सेक्टर्स के अंदर जो है वो सब सेक्टर मॉस्क होंगी। इसी तरह कमर्शियल्स हैं, फिर लोग कमर्शियल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अपार्टमेंट्स के भी हमारे पास प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल, तो फिर वो भी एक स्टेज पे आके हम लोग स्टार्ट कर देंगे। वो भी यकीनन अफोर्डेबल होंगे क्योंकि फ्लैट की जो अपनी एक स्क्वायर फीट जो भी उसका रकबा होगा, प्राइस डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी जिसमें स्टूडियोज आ जाएंगे और इस तरह के जी। तो इसके अलावा 3.5-5 मरले के अंदर हम लोग इन कमिंग ईयर के अंदर हम लोग एक वो 3 स्टोरी अपार्टमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट लाने का प्लान कर रहे हैं। सही। जिसमें ये जो नया पाकिस्तान का भी विजन चल रहा है हमारे बने बनाए घर होंगे जी, वो बने बनाए होंगे। उसमें हम लोग ये कि ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड बस 3 फ्लोर होंगे, वो हाई राइज टाइप अपार्टमेंट्स नहीं होंगे। इसमें एलिवेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर लोगों को होता है कि वो 8-10 स्टोरी में प्राइवेसी थोड़ी सी इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें ये कि 2 ग्राउंड पे होंगे, 2 फर्स्ट पे 2 सेकंड पे, तो एक यूनिट में 6 सिर्फ फैमिलीज रह रही होंगी। अच्छा प्रोजेक्ट उसका लुक आफ्टर करना इजी हो जाता है। इसकी प्राइसेस भी काफी अफोर्डेबल। किराया दे रहा है तो वो बजाय कि इंस्टेड ऑफ दैट कि वो कहीं रह के किराया दे रहा है उसका घर अपना बनता जा रहा है। वो आप तकरीबन समझ लें कि जी उसकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान बनेगी वो उतनी ही होगी जितना एक नॉमिनल रेंट पे किया जा रहा है। उसमें हम लोग इंशाल्लाह इरादा हमारा है कि हम लोग कुछ ना कुछ पहले बनाकर
जो हैं वो हम लोग उसके ऊपर जो है लोगों को मूव करने को अलाउ कर दें कि डाउन पेमेंट करके मूव कर जाएं, उसके बाद साथ साथ इंस्टॉलमेंट देते हैं। हमारे पास एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो खबरी कभी रो रहा था कम देना। सर मैं बात कर रहा हूँ, मुजफ्फर बात कर रहा हूँ वाकैंड से। जी वाकैंड से आप बात कर रहे हैं जी। शहजाद जफर साहब बैठे हुए ग्रेसलैंड के हवाले से आप कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे? मैंने इनको देखा तो मुझे 2 क्वेश्चन है मेरे इनसे। जी जी। तो ये कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एनओसी वगैरह है, वो फतेहजंग का है या रावलपिंडी का है? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये कि ये अपार्टमेंट मतलब घर बना के देंगे या प्लॉट होंगे इनके? ये जो 3.5 मरले का कह रहे हैं जी, अपार्टमेंट है या ये जो है ये घर वो मतलब जो प्राइस बताई है गजनफर भाई, आप ये पूछना चाहते हैं कि 3.5 मरले की जो उन्होंने प्राइस बताई है, ये घर है या प्लॉट है या फ्लैट? या प्लॉट है। ठीक है जी, या फ्लैट है, ये क्या है? और अगर फ्लैट है तो फ्लैट तो फिर ना ऊपर आपका होगा ना नीचे होगा। तो ये घर है या अपार्टमेंट है, मतलब उस हिसाब से प्राइस बता रहे हैं। जी सही है, अभी आपको बताते हैं। एनओसी के हवाले से आप बता दें, बाकी मुझे बहुत सारी मालूमात मिल गई है वो मैं बता दूंगी, लेकिन एनओसी वो कहते हैं फतेहजंग टीएमए फतेहजंग से है। जो ये सवाल पूछ रहे हैं एनओसी जो है, क्योंकि हमें जो लोकल तहसील लगती है वो फतेहजंग लगती है टीएमए। जो प्लॉट के हवाले से बात पूछ रहे हैं, ये 3.5 और 5 मरले के प्लॉट्स हैं। इस पे कोई घर खुद बनाना चाहे या हमसे बनवाना चाहे वो ऑप्शन अवेलेबल होगी। अपार्टमेंट नहीं है, ये अपार्टमेंट नहीं है बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक लोग ये कहते हैं कि जी फ्लैट की जो एक वो ना घर आपका होता है ना छत आपकी होती है, लेकिन उसकी रीजन भी ये होती है कि वो आपको एक इंडिविजुअल घर से सस्ता पड़ता है। डेफिनेटली जी। तो इसीलिए आप कराची में जाके देखें तो मोस्टली, अब बल्कि दुनिया की तो मैं बात नहीं करूँगी, अपने ही मुल्क की बात करें तो कराची में जितने आपको, इस्लामाबाद में जितने भी फ्लैट्स नज़र आते हैं, तो वो इसीलिए कि अगर तो बहुत पॉश सेक्टर्स में आप बात ना करें तो अफोर्डेबल फ्लैट जो हैं वो फिर आपको, अगर इस्लामाबाद में 80 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक जो है वो आपको 2 कमरों का एक फ्लैट मिलता है, तो उसमें आपको उन सेक्टर्स में घर नहीं मिल सकता फिर, तो इसीलिए उस हिसाब से होता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा इस्लामाबाद की सिटी से बाहर निकलते हैं तो फिर आप उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। फिर 1.5 करोड़ में आप 10 मरले का घर बना सकते हैं। ऐसा ही होता है। और बहुत अपनी मर्जी का बहुत खूबसूरत डबल पोर्शन, ऊपर उस पर छत पे आप बारबेक्यू के लिए बड़ी खूबसूरत सीलिंग्स लगवाएं, सन रूम बनवाएं, बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आ सकती हैं। तो ये चीज़ें फिर इसीलिए मैटर करती हैं। और क्योंकि ज़मीन की जो असल कीमत होती है वो ज़मीन की होती है। फ्लैट में जब आते हैं तो फिर आप उसी कंस्ट्रक्टेड एरिया की ही कीमत अदा करते हैं, इसीलिए उसमें ना छत आपकी होती है और ना ज़मीन। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं सोचना चाहिए, ये बड़ी नेगेटिविटी क्रिएट करता है। भाई फ्लैट है, घर तो आपका ही है ना, आपको कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। आई थिंक माइंडसेट है थोड़ा सा कि ज़मीन, वरना ये कि वो ओनरशिप तो आपकी उस इंडिविजुअल यूनिट की आपकी, आप जब बेचेंगे तो आपको बड़े आराम से उसकी वो। अच्छा सर, मुझे बताएं, अमूमन हम हाउसिंग सोसाइटी को देखते हैं कि उसका बड़ा अच्छा काम जो है वो चल रहा होता है, फिर उसका जवाब जो है हम ब्रेक के बाद ले लेंगे। लेकिन फिर जब वो सारा कुछ प्लॉटिंग हो गई, बेच दिया गया सारा कुछ, उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उसकी मेंटेनेंस और उसका मैनिक्योर और उसके गार्डन, उसके पार्क्स जो हैं वो फिर वैसे नहीं रहते, सफाई सुथराई का वो, उसके बारे में भी आप लोगों ने उसका क्या प्लान बनाया? लेकिन अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो उसका जवाब आपसे लेंगे जी। बड़ा शांति दमालू दमी न वापस राजुता सो बिल्कुल जी, टेलीफोन कॉल कवलेशी पुख्ता न कवलेशी जी ब्रेक जी। मुंगे दमी न वापस रालो चिचा उस खैबर सहार ट्यून इन कड़े, उस तासो चैनल ट्यून कड़े नो तास तो वही जी मुंग सरन डायरेक्टर मौजूद है द ग्रेसलैंड हाउसिंग और द आगजी चिकम दा तासो ब्रेक्स किम दा हुई एरिया उकतला तकरीबन 3,000 कनाल दा एरिया दा और दलते चिकम प्लॉटिंग दे आगा 3.5 मरला 5 मरला 8 10 यो कनाल और 2 कनालों चे दे दलता प्लॉट्स अवेलेबल दी, तासु दलता प्लॉट वाखली पखपला हम तासु पदी बानी चे दे कोड जोड़वले शी और कतासु द्वी मदद अगस्तल गवाड़े द्वी हम तासु तालता मॉडल हाउसेस हम खोदेशी तासु चखपल कम रिक्वायरमेंट वी तासु खखबी पागे बानी द्वी तासु ता कोरोनालता जोड़वले शी। सर, जैसे हमने बात की हाउसिंग सोसाइटी, फिर ऐसे बेयारो मददगार भी छोड़ दी जाती हैं, वहाँ पर जाएँ तो फिर कुछ खैर खबर नहीं होती उसकी। तो आप लोगों ने क्या प्लान किया हुआ है कि इंशाल्लाह ग्रेसलैंड हाउसिंग को फिर आप किस तरह से आगे लेकर चलेंगे, इसका जो मेंटेनेंस होगी सारी चीज़ें? जी, उसमें जो एक अच्छी नॉर्मल हाउसिंग प्रोजेक्ट में होता है कि उसमें ईयरली नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो प्लॉट साइज़ के हिसाब से वो चार्ज किए जाते हैं। उसके अलावा फिर प्रोजेक्ट की अपनी इनकम, एक ट्रांसफ़र फीस और वो सारा सिलसिला चल रहा होता है। तो उसी से ही जो है उन फंड्स को यूटिलाइज़ किया जाता है, जिसमें गार्बेज डिफ्यूज़ल है, गार्बेज कलेक्शन है, लैंडस्केपिंग है, सफाई सुथराई है, स्ट्रीट लाइट्स, रोड लाइट्स की मेंटेनेंस है,
उनका फिर जो मंथली बिल्स वगैरह होते हैं सारे, तो वो इंशाल्लाह हमारी कंपनी जो है एक्चुअली इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि नॉर्मल जो सोसाइटियाँ होती हैं उसमें कोऑपरेटिव हैं या प्रोप्राइटर हैं इंडिविजुअल, तो इसमें इस तरह सिलसिला नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंक्रीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, SCCP में रजिस्टर्ड है, ऑडिटेड है हर जगह पे। तो ये एतमाद का एक और जो है जी वो लेवल है। उसमें ये कि जी आज मैं डायरेक्टर हूँ, कल को मैं नहीं हूँगा, मेरी जगह को और आ जाएगा, तो कंपनी स्टेज। जो ग्रेसलैंड हाउसिंग है ये प्रोजेक्ट कंक्रीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का है, जो डिसॉल्व नहीं होगी, ख़त्म नहीं हो सकती, तो वो प्रोजेक्ट का कोई ना कोई हमेशा ओनर मौजूद रहेगा उसके ऊपर जो है सिलसिला। बिल्कुल सही। जलील भाई वो आपके क्वेश्चन का भी जवाब आ गया जैसे उन्होंने बता दिया। मैंने कहा था, और जाहिर है वो ट्रस्ट लोगों का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्होंने SCCP का भी बता दिया, ये भी बता दिया कि कंपनी है चलती रहेगी, डायरेक्टर्स बदलते जाएंगे। बाकी सोसाइटीज़ जो इसकी सराउंडिंग्स हैं उसमें से जो की फीचर्स हैं ना सर, अगर आप चीदा चीदा करके बताएं कि जो आपके कंपटीटर्स हैं उनमें से ग्रेसलैंड क्यों? ग्रेसलैंड में जी एक तो मैं कहूँगा कि जो सीनिक बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को भी हमारे एरिया में जनरली विज़िट करेंगे आप, तो उसमें आपको देखने में अगर आप आके देखेंगे इट्स लाइक ए वैली। इसके दोनों तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ काला चिट्टा पहाड़ है, एक तरफ मूर्ति है, तो वो एक वैली की तरह है। तो वो सीनिक खूबसूरती है, ओपननेस है, उसके सामने या साइड पे कहीं उस तरह कोई क्लस्टर्ड कोई वो नहीं बना हुआ है। वही कि आप शहर से निकल जाएं और फिर भी आपको वहाँ दीवारें ही नजर आएं तो फिर उसकी। और दूसरा जो है वो एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जितना इस ग्रेसलैंड हाउस का फ्रंट काफ़ी बड़ा है, इसकी एंट्रेंस जो है यानी वो हमने इस तरह स्लिप रोड्स उसकी बनाई हैं कि आप जितनी मर्जी स्पीड पे, क्योंकि इट्स मेन रोड है तो उस पर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको गाड़ी रोक कर अंदर नहीं मुड़ना पड़ता, बट वो उसको आप जितनी मर्जी स्पीड पे आ रहे हैं आप उस प्रोजेक्ट के अंदर आप एंटर कर सकते हैं उसको। स्लिप रोड हमने उसका NHA को स्पेशली उसकी अलग पेमेंट की और ईयरली हम रेंट भी पे करते हैं उस तरह की एंट्रेंस बनाने के लिए। और दूसरा जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मेरे फादर भी हैं, उन्होंने उस ज़माने में जब ये स्टार्ट भी किया था तो विजन कि सामने जो जगह है जितना ग्रेसलैंड का फ्रंट है क्रॉस द रोड भी हमने वो पूरी लैंड परचेज की हुई है, ताकि कल को आके वहाँ पे कोई पंचरों वाला ना बैठ जाए, कोई और दुकान बना के कोई उस तरह, तो उसका एंट्रेंस ना खराब हो। तो वो पूरा उतना फ्रंट हमारे पास है जिसपे कल को कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जा सकती है जो उस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि उस हाउसिंग स्कीम को सामने वो उसके साथ जो है वो रिलेट करे और वो उसकी खूबसूरती को ख़राब ना करे। यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है। सर कोई ऐसी बात जो आप खुद बताना चाहते हो नाजरीन को, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इस वक्त सिर्फ KP में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, कोई ऐसी बात जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं या जो आपने अभी तक ना पूछी हो तो आपके माइंड में हो, तो वो अगर आप बताना चाहें? ग्रेसलैंड के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि जी अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है तो एयरपोर्ट 10 मिनट की ड्राइव पे है, तो जो भी भाई हमारे बाहर से आते हैं जो KPK में भी रहते हैं या फार फ्लांग एरियाज़ में रहते हैं जिनकी ऑड टाइम्स पे फ़्लाइट्स होती हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि वो अपना छोटा घर यहाँ पे बना सकते हैं जिसमें आके वो ठहर सकते हैं। एक दिन पहले आ गए, इस्लामाबाद 15-20 मिनट की ड्राइव पे वहाँ से इस्लामाबाद है। उसके अलावा अगर आपने पाकिस्तान में कहीं भी जाना है तो आपने मोटरवे इस्तेमाल करनी है, तो वो लाहौर के लिए, पेशावर के लिए, जिस तरफ भी आपने डायरेक्शन में जाना है या वो आपको उसी पे यूज़ करना है। फिर दूसरी चीज़ ये कि हम लोग लोकेशन के हवाले से आप जो बात कर रहे थे, CPAC जो है रूट वो हमारे से 2 किलोमीटर के फासले पे है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं। और रिंग रोड जो भी पिंडी की प्लान हुई है और जो इस्लामाबाद संगजानी से आके मिलनी है वो भी इस CPAC के अंदर मर्ज हो रही है, जो कि बिल्कुल ग्रेसलैंड की बैक पे है और फ्रंट पे फतेहजंग रोड के ऊपर आती है। तो उस हवाले से बाकी ग्रेसलैंड से हट के जो लोग भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी एक तो लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखना, सेकंड चीज़ सारे NOCs और परमिशंस हैं, और कोई कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उस जगह को जाके देखें ज़रूर, सिर्फ TV के ऐड देख के, अखबार के ऐड देख के, कंप्यूटराइज्ड दौर है आजकल जो है सारी चीज़ें कंप्यूटर पे बना देते हैं, मत इन्वेस्ट करें। फिजिकली विजिट करके अपनी तसल्ली करके खुद जाएं, या आपका कोई बहन भाई पाकिस्तान में है उसको भेज कर तसल्ली करके फिर इन्वेस्टमेंट करें उसका। और ये बड़ी ही एक खुशाइन बात है, बड़ी अच्छी बात है कि जो ख़ुद वहाँ के CEO के बेटे हैं, डायरेक्टर हैं, और जो ख़ुद ये बात आवाम तक और देखने वालों तक पहुँचा रहे हैं कि आप अपने एतमाद के साथ, यकीन के साथ, अपनी आंखों के साथ जाके वो देखें और फिर उसके बाद जो है आप वहाँ पर
प्लॉट बाय करें या वहाँ पर आप घर बनवाना चाहते हैं, इनसे बनाएं या खुद बनवाएं, तो ये सबसे बड़ी एक बात होती है कि जो बायर और सेलर उसके दरमियान अगर ये ट्रस्ट का लेवल ना हो, लोग बहुत डरे हुए हैं, फिर मौजूदा हालात में भी लोगों के पास जो जमा पूंजी है वो उसको किसी सूरत भी गंवाना भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं गंवाना चाहता, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिलीप भाई कुछ पूछेंगे? मेरे ख्याल में कि काफ़ी हद तक हमने अपने क्वेश्चंस वगैरह तो कर लिए। सर से कुछ मैसेज ले लेंगे इस हवाले से कि कोई पैगाम देना चाहें जो लोग अपनी मतलब उनको एक होता है ना, एक खदशा होता है कि मेरे पेमेंट कहीं डूब ना जाए, ट्रस्ट का लेवल बिल्टअप करने के लिए आप क्या एक पैगाम देना चाहेंगे? ट्रस्ट के हवाले से जी मैं वही बात जो मैंने पहले भी की, यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करें, अपनी इंफॉर्मेशन पूरी लें एक प्रोजेक्ट के बारे में, जांच पड़ताल, वो आपका राइट है। वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब साल 2 साल गुजर जाते हैं फिर लोग नॉर्मली उसकी जांच पड़ताल स्टार्ट करते हैं, आई थिंक दैट्स टू लेट। तो ये उससे पहले करनी चाहिए, जो है सारी इंफॉर्मेशन लें कि किस तरह है क्या है, तो बाकी फिर अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। बेशक बाकी सारे काम अल्लाह ताला ही करने वाले। शहजाद ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। यकीनन आपके आज आपका आना और हमने जो ग्रेसलैंड हाउसिंग के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने देखने वालों को दी तो वो आप लोगों के लिए भी बड़ी खुशाइंद होगी। डेर खल को बदा सोच करी चाहो जरा चेदा उस दुमर इन्वेस्टमेंट मुंग कबले शु ग्रेजुअली रो 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 दागे दा पारा मुंगा पैसे जमा को अखबल ये वोड़ू के शांति कोच दे मुंग पागे बाने तामीर को उम्मीद लरम दद्वी चिकम वेबसाइट दे आगम द ग्रेसलैंड पनुम दे आगम तासु विजिट कबले शे दद्वी फेसबुक दे आगा हम ग्रेसलैंड हाउसिंग बाने दे नो आगे बाने तासु तले शे चीज मुंगा सुमर कतुन के दे वक्त द मुल्क न बाहर नास्ती और चिकम मुल्कुनु किम दी नो आगुई द दे सरा आगुई राब्ता कबले शे बिया शहजाद ज़फ़र से पखल अदा गजी डायरेक्टर दे आगू बता सर पर्सनली पदे हक लमाने तासुला गाइडलाइन दर गई। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। और मुंग बलाड़ जी वड़े शांति दमे तरफ था और ब्या वापस राशु कदरमनु कतुन को खैबर शहर के उजलबिया तासु हर गले वायु और मौसम निर खुले दे जदी खिड़की तरालमा नवर रावखतो परुन बारान वो और सारम चिमंग रातलू नुवरिया से वे ओस माशाल्लाह चे नवर राखतले दे दादा अल्लाह ताला कुदरत ने मेहरबानी दा चे इस्लामाबाद के दोनों कुली मौसमुना और पाकिस्तान में आगा मुल्क दे चमकते द हर किस्मा मौसमुनु ख्वन रा करे दे। बाज़ मुल्कुना दसी लका इंग्लैंड शो या दसी मुल्कुना दी कना आगी नवर पसड़ांदशी चेरा नवर नख कारियाल त वरियसी मैजविन कना तासु खुतली माशाल्लाह दुनिया गुट पगुटम कतले दा नो माशाल्लाह मुंग तासु ना किसी मौजूद मुख्तलिफ तासु सफरनामे में मुंग तासु ना औरु कना चे तासु कल मुख्तलिफ मुल्कुन दसी और पाकिस्तान दसी और जबरदस्त मुल्क दे चे पदे के तासु टोल मौसमुना टोल मतलब मौसमी दा फ्रूट्स ची कमी दा हर इलाके बेल दुमरा ढेर दी कना जी कद फ्रूट्स खबरों को कना दा अहमद देयर फेवरेट सब्जेक्ट दे कना नो जके चागा पाए के पीएचडी करे दा ता फ्रूट्स द कमी इलाके और सख वखी खुदे ने मतुन ने दिया से खुजमान टोलर से वखी दे मौसम हवाले सर खबर डेफिनेटली सिट्रस फ्रूट ची सुमरम दी कागा संगतरा दा माल्टा दा कीनू दे या ची सम दी नो अल्लाह ताला पदी मौसम के चिकम मुंग दावायो चेरे दा त्रुश दे दा यख दे कुछ अल्लाह दा पदी मौसम के पैदा कर खपल इलाके खबर कोम नो मलकन चिकल तेरेगे नदीर माल्टे जी और जसो कम तेरीगी नो का आगा दा गजी लोकल वी और कद नूरो खारून रागली नो चा गजी ने आगा सेकड़ा नहीं अगस्ती कनो नो खन के आसे खपल कियो दा अहमद लयो हिंट वर को दे मुंगा पता मई तेर सीजन की दे कड़ो कना गट सरप्राइज कड़ो कई बा बाहर यो खैबर सहारे कड़ो और माल्टो बाने स्पेशल कड़ो कना बिल्कुल लायो हिंट होता मिला आगा जमुंग द्वी अहमद शेरम कड़ो बिया मुंगला कैसर खान तो नोलिम यो गड़ा गरा कड़ो है ना आगुम माल्टो पाक लबान नो आगम डेर मजेदार ऑरेंज डे वा डेर खोंदी कड़े उस मुंग या पता मौजूदा खैर द ऑरेंज डे अहमद मुंग पता वो इंशाल्लाह बिल्कुल यो ऑरेंज डे पकाड़ दे यो लका माल्टो पा कबाब डे हम पकाड़ दे कबाब चपली कबाब जके च दाखम द खैबर पुख्तनख्वा हागा यो सौगात दे च प पूरे दुनिया के क प हर खार के दा जोड़ शी खो च कम द खैबर पुख्तनख्वा कबाब डे के खुशा अमदाद जो अहमद तासुला चदे नो दहु को अरेंजमेंट्स लका अहमद बा इंग्रेडिएंट्स बराबर की पाखे तासु गई बिल्कुल दस मजहब की चेंज सही द बस मुंगा द कोरा द जेब बे को अहमद दलास हम माशाल्लाह खोली दिया ढेर जबरदस्त सब नो डाउट तेर खैबर सार के आगे फिश जोड़ को दागा फिश माना नुमियर शो चे स्मोकी फिश हो या सो अहमद अंगारा
انګاره فشو ډېر ښکلی فش یې جوړ کړی و ډېر مزدار. نو ډاوټ جي د احمد د لاس موږ دومره پخلي خوړلي دي او دومره مې څه زده کړي هم دي. زده کړه خو ځکه هم وایو ځکه یې زده کړه وایم چې یاره زه خو چې یو پیره وګورم که نه نو دومره سینسیبل یم چې زه هغه راکړم. خو د احمد لاس کې الله تعالی هم احسن ما ته اکثر وایي د ده د لاس خوراک هغه هم کړی دی. هغه وایي دا چې اوبه مو خوړ کوي هغې کې مو ضایع کوي. ماشاءالله. نو دا باندې الله تعالی خاص بلیسنګ دی. حاجي کتونکي به دا وخت کې انتظار کوي چې موږ سره نوي څه دي په دې پروګرام کې او پروګرامونه چې کوم موږ لکه څنګه خبره کوو رافته که نه نن موږ سره نوي څه دي نوي خو چې موږ سره څه دي د هغې علاوه چې زموږ کم د زړو پروګرامونو جلکیانې دي هغه هم ښه یو. ما خندا ته ډېر زړه شوی صحیح ځکه چې موږ یو مخکینی چې زموږ کومه برخه وه هغه خو د یو سپانسر په حق باندې خو اوس موږ واپس هغه خپل خیبر سار ته رالو ځکه چې اوس به زموږ هغه کالرز څه وایي ورته غزاله به انتظار کوي او فریده چېرته غیبه شوې ده هغه به راته کال وکړي بیا عذرا د هغه خفه شي ما ته هني تا ته ټول یاد یو زه درنه هېره یم نو مینه ګله ته هم راته یاد دی. نو زه وایم چې یاره لږ مونږ راشو په دې ځکه چې بیا د موسیقۍ برخه شته که نه شته؟ او جی بالکل موسیقۍ برخه هم شته دی. د هغې نه لاول زه تاسو ته دا ووایم چې زموږ هر دل عزیز پروګرام د میجبین لاونج هغه چې دی اوس ماشاءالله ګریجولي ډېر زیات ښه پاپولاریټي په سوشل میډیا باندې هم ډېر وایرل دی نن سبا اور د هغې ویډیوز واړه واړه بیا زموږ د سوشل میډیا چې کوم دا کارکوونکي دي که نه ماشاءالله ډېر ښه دي. حبیب راغلی سار وختي حبیب چېرته ښکاري نه دا وخت خو وختي راغلی او سار وختي او هغوی ډېره زیاته خواري کوي په انسټاګرام باندې هغوی چې دی نو ریګولر زموږ د خیبر ټلویزیون د پروګرامونو پوسټس ورکوي او بیا د دې پروګرامونو نه واړه واړه کلیپس واخلي ځکه چې خلکو سره نن سبا یو خو ټایم نه او هغوی لږ ټایم کې زیات ځان انټرټین کول غواړي لکه 15 منټه یا 10 منټه شارټ ویډیوز نو هغه ویډیوز ته اپلوډ کوي د میجبین لاونج نه او په هغې کې چې قاضي عارف محمود صاحب هر ځل لسې یو نوی ګټ اپ راوړي دا ځل خو چې کوم ګټ اپ کړی و د خندا نه یې مونږ ایم سی آر کې هم شنه کړي او آخره کې خو زموږ مرۍ کېناسته لکه خلکو په چغو باندې مرۍ کېني زموږ په خنداګانو او په کهکهو باندې چې دی مرۍ کېناسته خو د معاشرې یو داسې اړخ یې موږ ته وښودلو چې دا خلک هم په معاشره کې وي او موجود وي نو هغوی سره لکه څنګه سلوک پکار دی نو په ټوکو ټکالو کې تاسو ته یو داسې خبره مو کې چې یاره دا هم انسانان دي مطلب تاسو را باندې کلیپ ګورئ د او جی او نو د میجمین لاونج کې چې دې ځل لکه کیریکټر کړی و چې چا مس کړی دی نو یو معمولي جلکي وګورئ او چې پوره یې کتل غواړئ د هغې دپاره زموږ اے وي ټي خیبر آفیشیل یوټیوب پیج باندې هم تاسو کتلی شئ اے وي ټي خیبر فیسبک پیج باندې هم تاسو دا وزټ کولی شئ خو د هغې معمولي شانتې جھلک تاسو وګورئ چې دا کیریکټر هغوی څنګه کړی و. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جی زه محجوبین اسنس تاسو په خدمت کې حاضر محجوبین لاونج کې تاسو ته ډېر ستړي مشي وایو امید لرم چې تاسو به پته وئ د محجوبین لاونج نن چې زموږ سټوډیو ته کوم میلمانه راغلي دي او زموږ نننی پروګرام چې کوم دی هغه زموږ میلمانه چې دي هغه ګل انوایټ کړي دي ځکه چې ګل چې دا یو سایکالوجسټ ده او دا هغه یو دړمن زړه چې دی هغه لري بس کا محجوبین دړمن زړه نه لرم یو خو ستا دا ګیسټ چې راځي که نه پته نه کوم خلای مخلوق دی چې تا آواز کړي نن ما سپیشل ګیسټ په خپله انوایټ کړي راځئ لکانو راځئ ستړي مشئ جي السلام علیکم دا څوک دي ټول وای دا زموږ ګروپ دی که نه راځئ نه ما خو راشئ شغلې بیبي مونږ خو دا ویل که نه چې صرف تاسو ته مونږ پروګرام دپاره ویلی دي وای نو موږ ته خو منیجر وی چې پروګرام دی جی پروګرام د ټلویزیون پروګرام نو هغه خو موږ ته دا نه ویلي چې پروګرام دی موږ وایي جوړ ټنګ ټکور پروګرام دی نو موږ تاسو ته ټمکو دپاره خو نو آواز کړی وای که تاسو د مۍ ټمکه ولیدله که نه مۍ بس هغه سرپرایز دی आवाज ورته وکړم هلکه تاسو تیار یې ښه ښه مۍ راځه مۍ که ډولفین خو مې اورېدلی وای دا لا څوک دا زبردست مۍ ده مۍ راځه که نه ته چېرته یې ماړې هله راشه ستړي مشي جي ستړي مشي د یوه پر باغه پاتې و دغه تبله پاتې و دا ستا ده وایي ته څه کېږې یا ستا منیجر پرابلم دی که نه زما منیجر هغه ورته د ټي وي پروګرام یاد کړو دا کمیونیکیشن پرابلم شو که نه اوس په دې څوک سنبالي قسم دی ته پخپله ته ستا مېلمانه شاباش ما ته نه ده پته ستړي مشي راځئ ما که دلته څوک نشته مه کوه پرده راځه د واده د چا د ګورو واده زما په خیال د دوی جنایت دی د زار وایي د مبارک شه تاسو ته ډېر ډېر مبارک شه الله دې دا د ځوان
د ځواني د نصیب کا الله دې د ځوانۍ د داسې نصیب کا الله خو نه دا الله دې داسې د عمر کې واده وشو ماشاءالله ماشاءالله زار ماشاءالله 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 الله کې دې عمر کې نه چتیږي وای داسې نه وي خر ککا خر کشي تاسو لږ چوپ شئ اوتی باندې خدا مبارکي ورکړي اله زمزمه شي کنه له څه شی پکې ولګوئ چې دا تاسو څه کوئ غلي اله کشش دې فیلډ کې څومره موده وشوله زما د خیره سره 3 کاله شوي دي دومره ښه کار نه دی چې ته پکې داسې د خدای نه خیر غواړې چې د خیره سره ولې دا خیر کار نه دی دا خو دې ته چې درالم نو ماته د خیر کار پکې ښکاره شو زما مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې فیلډ کې زما 3 کاله 3 کاله نو دا تاسو بای پروفیشن دا فیلډ چې دی نه دې نه مخکې ځای لکم سم دم ټیک ټاک لکم که نه روزګار به نه ملاوي د ماته روزګار او دونه دغه ځایونو کې مې انټرویوګانې ورکړي دي دونه ځایونو کې انټرویوګانې مې ورکړي دي چې چا ماله داسې جواب به نه راکړو ته ټول به وایي چې نو ما به ورته وایي چې نه نو بیا هغه به وایي چې یاره بس نه خو موږ ته خو جواب نشته ما خو ایم فل کړی دی کېنه وایي نه کشه جګړه نه کوه زه نه ذات د دوی سره به څه جګړه وکړو دونه ښایسته ښکاري ته دا فاونډیشن دې ډېر ښکلی دی کوم یو دی لګولی دی 36 ګل دا ته څه کوي دا ته څه لږ دام ته تپوس وکړم که نه نورو خبرو باندې خو جنګونه کوي ستا په هر سوال باندې پوره 10,000 روپۍ لګي دلته چې راغلي 12,000 روپۍ دا خبر نه ده تاره ته 10,000 روپۍ ته لګای نو تاره 2 لک روپۍ ګټم هم که نه په یوه شپه کې خدای ته وګوره دا ته څرنګه خبرې کې ګورو نو کشش زه زه تاسو څومره خیال ساتم لکه د مور پلار نه دی د مور پلار ښه خیال ساتي خو دا ما چې 10,000 روپۍ لګوي نو 2 لک روپۍ ګټي چې 10,000 روپۍ کشش money time. کم ځای دی؟ دغه دی. شکر د ورسره ماتې نه دي. دا څه کوې؟ ته شرمېږې هم نه؟ د 100 روپو دپاره ته راټوله شو کړه. سل خو نه دي. دا څه دي؟ دا خو هسې صرف بس دغه د نوم دپاره مې واخېستو چې 80 روپۍ به نور اچي دغه ډبۍ دې ته مودیکایي وایي. خواستو وایي چې ستاسو ګروپ ډېر زیات واه 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 زبردست. عارف قاضي صاحب ته سلیوټ او شبیر بھائی هم ډېر زبردست یعنې که خپل کیریکټر سره ډېر انصاف کوي او ډېر خوند ترې اخلي. یقینا چې کم خلک وخاندي خوشحاله شي د هغوی دپاره چې دی میجبین لاونج یو د یخې هوا یو یخه هغه څه وایي د سیلۍ جھونکه ده او داسې دي دا راته وایه. دا خو د احمد کمالات دي چې تاسو خبره وکړه او کباب او هغه فورا داسې دومره چټپټ هغې ستاسو فرمایش پوره کو. بس احمد الله دې ستا هم داسې د زړه هر خواهش او هغه څه وایي ارمان پوره کړي. والي جلیل بھائی تاسو خورئ نه بیا وروسته به خلک تا له ځانه بېل درکړي او بیا بېل راځي. تا کاوه بیا هم وڅکله ما هم وڅکله که نه. د هغې وجه دا ده چې ګرمه ګرمه ښي هغې سره ستاسو مرۍ هغه پوره سیسټم لږ برابر شي. صحیح ده جي. ښه دا خو کلیپ و د میجبین لاونج. احمد لوی سړی شي اوس به زه خبرې کوم که ښه ګوره وایي بریک واخلئ چې ته دا وخورې اخله که نه بریک اخلو یو دمه خو پروګرام کې نور هم ډېر څه شته نو چېرته لاړ نه شئ موږ سره اوسئ او ګورئ خیبر سهار. جی د دمې نه موږ واپس رالو. ښه موږ چې د خپل KPK ته وګورو جلي بھائی نو پښتنو کې دی چې موسم د یخنۍ وي باراني نو یا حلوا پخېږي د سوجي یا کباب راغوښتلی کېږي. پنجاب کې چې وګورو نو هغوی زیاتتر لکه پکوړې فرای کوي یا فش وي یا سموسې دا څیزونه وي که نه. اوس سند طرف ته چې بیا لاړ شي نو زیاتتر بیا وایي آلو کې پراټې او داسې څیزونه یا موسټلی دغه داسې. بلوچستان کې خدای خبر چې څه ټرنډ دی سجي وي سجي وي او بیا دا ده چې هغې روش او دا خو لکه داسې وي خو چې لکه دا کویک فوډ چې ورته مونږ وایو دا به چېرته امان الله ناصر بھائی نه تپوس کوو چې داسې اچانک باران او یخه وخه جوړه شي ډرای فروټس به یقینا هغوی ډرای فروټس ځکه چې هلته ډېر اکسس د ډرای فروټس دی نو هغه نو ډېر خوند یې وکړلو احمد ډېره مزه یې وکړله چې هلته چیب وي او هلته بیا چې دی چپلي کباب وي نو جلیل بھائی دا فی الحال ځکه نه خوړلو
چې زه پوه شوم چې بیا خو وروسته د خیره ټنګ ټکور دی نو ما ورته پخپله ویلي وی چې پخپله راله غاړه راله اوس مرۍ راله خرابوي. ښه جي نیکسټ موږ سره څه دي؟ نیکسټ موږ سره جي خیبر سهار او په یو نوي انداز د دوبۍ مرکز دوبۍ نه جي راځئ چې دا وګورو چې دې کې نوي څه دي، په دې بیا تبصره کوو، خو چې تاسو ته لږ انګازې درکړو، لږ ویژولز درته وښایو که نه چې که چا نه کتلي نو هغې چې چا څه مس کړي نو هغې به په دې پروګرام کې وګوري چې دوبۍ مرکز د نوی کاوش په کم طریقه باندې په کم ډول شوی دی. راځئ چې وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ا ویری گڈ مارننگ. تاسو ته وایم چې د سحر خواږه خواږه خسته خسته اور یخ یخ سلامونه. امید ساتم تمه لرم چې تاسو ټول به بالکل ټیک ټاک کې روغ جوړ به. تاسو به سوچ کوئ چې دا وخت په دې وخت باندې فرح خان څه کوي. نو هغه کتونکي چې کوم زموږ وخت په وخت زموږ پروګرامونه زموږ پروموز چې دي هغوی ګوري هغوی ته به پته وه چې نن ورځ باندې زموږ د ویورز دپاره یو ډېر ښه سرپرایز دی، خاص کر د هغه کتونکو دپاره کوم چې دا وخت کې خیبر میډل ایسٹ اور ایویټي خیبر سره چې دی هغه موجود وي. نو په نن ورځ د دوبۍ سنټر نه به نیغ په نیغه تاسو فرح خان سره پروګرام چې دی هغه ګوره. خیبر سهار پخوا زمانو کې به تاسو خیبر سهار چې دی هغه فرح خان سره کتلو. موږ سوچو چې تاسو زاړه یادونه چې دی هغه دوباره تازه کړو اور فرح خان تاسو په خدمت کې دوباره حاضر شي. امید ساتم چې زموږ پروګرام به تاسو ډېر زیات خوښیږي. زموږ د ټولو ویورز دپاره د ټولو کتونکو دپاره پروګرام کې ډېر څه چې دی هغه موجود دی او زموږ چې څومره هم سینیر سټاف دی چې هغوی په مونږ باندې چې دی یو ځل بیا ट्रस्ट को और मुझे लिए मॉर्निंग शो चाहिए अगर आपको इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो होप्स है हमसे आगे बांधे मुझे चाहिए अगर पूरा हम लोग पूरा उतरे का ना पुख्तु लफ्ज़ न राना लगे आख्वादे खुश बखना वाड़म नदासी बकोच प्रोग्राम की बा मुंगा जमुंगा बिल्कुल बच दे आगीता हर कले वायम ज़ैनुम नाखलम च स्क्रीन बाने तासो गुर आगा दस तारीफ या दस तारुफ मोहताज हो दे आगा न दे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फराहान ढेर ज़बरदस्त और द वीवर सर द खबर न मख के बजता त मुबारकबाद दरकमा और ता जमंग टोल द खैबर मिडल ईस्ट मुकम्मल टीम ता च मैनेजमेंट यो जलबिया दुबई ता जबरदस्त मॉर्निंग शो च गवर कला और जगे मक द मंगु द खैबर जलमी ना द टोल द खैबर जलमी यो द खैबर पेगला दा दव द पे खैबर वो पेगले दि सर दामिया चल से द टोल अवल द करा दो मंगु द खैबर जलमी यो साजिना दईता डाले के दा गिफ्ट दी मिल मनो दोबारा ډیر زبردست جی تاسو کتل چې فرح خان دی به مخکې مارننګ کول د پیښور سنټر نه او اوس د دوبۍ سنټر نه کوي او زمرد صاحب خود ستعارف او واقعي د تعریف محتاج نه دی ماشاءالله ډیر سینیر موست او د روز اول نه د دوبۍ څانګې سره هغه وابسته دي جی بالکل او ماشاءالله خپلې هلې ځلې کوي ډېر موږ تاسو له مبارکي هم درکوو په دې نوي خیبر سهار دپاره جواد صاحب ته هم ډېره زیاته مبارکي ورکوو ځکه چې اوس ماشاءالله هغې دوبۍ سنټر کې دي او مکه ته د هغې پوره دیکھبال کوي یقینا جی نو دا د دې کې به اوس تاسو نوي نوي میلمانه ګورئ بیا به د هغې نه د موسیقۍ نه به هم پکې خوند اخلئ ځکه چې یو ای کې چې زموږ کم پښتانه دي نو هغه به ایز ا ګیسټ هم په دې کې راځي او د موسیقۍ په دغه جی موږ سره کال دی کالر دی السلام علیکم جی سلام څنګه جلیل خانه شکر دی الحمدلله فریده خور نه غزاله خور وای په دې یو وخت کې نه غزاله تاسو د دوانو اوازونه یو شانتي تقریبا یو شانتي आवाज راځي اول تراته تم نه جوړه هغه نه جوړې نو موږ خدای دا دوانه به یو ځای کله خې کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم جنې ما خو چې ته لیدلې وې نو د سیرې نه خو ته بالکل نه جوړه نه ښکارې مه کر کېږه نو بس الله دې باندې خپل رحم وکړي امين ځکه چې غزاله چې ما ولیده نو مې لکه دا خو الحمدلله دومره ماشاءالله فرش او دومره ښکلې ده چې دا چې څوک مې په غم خاده کې ورته وویني نو زما خو هره زه خو چې په کومه غم خاده کې یو ځای باندې ټول ښه ما سره یو لور ده راته وایي ګوره ما ورته ډېرې زر مړې کېږو ځکه چې موږ په غم خاده کې خاص یو ډېر او خلک خوشحاله وو خو دا خوله مې جمدی ده او نور مې په بدن کې یو ځای روغ نشته دی خو الله دې موږ د روغ الله تعالی دې تعالی صحت درکړي ستا په شانتې بني ادم له خو ډېر عمر ډېر پکار دی ځکه چې د ډېرو خلکو زړونه پې اباد دي ډېر خلک پې خاندي خوشحالي کې ډېر خلک ته چې دی مینه
احمد شیر ته ډېرې سلامونه کوم. احمد شیر ته مې دومره وي دا زړه مې په زړه کې خوشحاله شو چې د کوره ټول خپل شو. صحیح د کور او جلال خان وایي هر یو ګل دی پاڼې پاڼې نشته سا یوه غوټۍ کې. ډېره مننه. نو دغه ګانښ مې په دې زړه داسې لګېدلې ده چې بس دغه شان دې ځان دې راواړوم او ناست یم ورته او بس خپل زړه کې خوشحالوم چې جلیله خوله دې خاورې مه شه چې تا مې دا ګانه آمین آمین آمین. او ستاسو نه به زه د وړو زړو تپوسونه هر ځل کوم خو حالات داسې راغلي دي چې الله دې خپل رحم په موږ باندې وکړي او دا ټول مشکلات دې الله زموږ اسان کړي او دا کومه وبا چې د الله دې داسې ختم کړي چې د پولیو په شان روس راته زی څنګه نه پریدي. بالکل امين ثم امين. طاقت به خپل قدرت ته خدمت کی. او بیا په د ماجبین لوج باندې راشو نو د ماجبین لوج خو یاره بیګر وی ورته ناس یو وخت مسلې می د 15 شپږو کالو نو چې کشش په ګډا را نه نو صحیح وي د خندان مرسته نه ماته دی دا تاسو دی ما وګوره دا سره خپل پروګرام دی ډیر بینه خاطه خسته پروګرام او ډیر متخندلی چې په دې کارونا په دې حالات کې موږ ته د خپل پروګرامونو پیش کیږي نو هغه پروت سره هم کارونا په دې حالات کې دی هغه حالات خدای بیا نه راولي. امين. او په ښه حالات دی الله خدمت کې الله دې په خپل قدرت او په خپل طاقت دې الله څومره طاقت دی الله دې په خپل طاقت د کارونا خدمت کې. بهشکه. خو بس اوس د جلال خان په غانو پته مې او ماجبین لوج پروګرام او یو لاول خو به خلکو شنو مينو یادوله خو زه چې د شنو مينو نه پدې پرواړه ولا ډیره مننه پرواړه ولا چې ډیر خندا او په معاشره کې چې زه د خلک دی نو زه دا وایم دا صرف د ګډا د پاره نه دی پیدا. بالکل صحیح وای. خد خپل کار د پاره پیدا دي د تعلیم د پاره پیدا دي زه په خپل ډیره په نهایت خپه کېږم. زه هغه اساس په خیبر تی باندې هغه راوځي او آیا نه لیدې کو سره جی آیا ډولفین جاو جی په خبر ناغه راغلی و. بالکل غزاله خوشاله اوسې او وړه شاندمه د جی دمه طرف ته بیا راځو. ستاد دور زوس پر لیو ستاد دور زو گلونا خوزما پجر دکی خوا ہمیشہ میں زخمونا ستاد دور زوس پر لیو ستاد دور زو گلونا خوزما پجر دکی خوا د همیشه می زخمونه خو زما په زړه کې خو د همیشه می زخمونه د ژوندون په هر لاره لکه سوړه سویلې تیر شوم د ژوندون په هر لاره لکه سوړه سویلې تیر شوم لکه سوړه سویلې تیر شوم په قدم قدم تاودو ستا د حسن محفلونه خو زما په زړه کې خو د همیشه مې زخمونه ستا د دوه ورځو سپرلیو ستا د دوه ورځو ګلونه خو زما په زړه کې خو د همیشه مې زخمونه وختونو د جولای نه هر چا خپل برخه یوړه د وختونو د جولای نه هر چا خپل
هر چا خپلا برخه یوړه تا د حسن سحرونه ما د هجر ماښامونه خو زما په زړه دې پرېښوه د همیش همیش زخمونه ستا د دوو ورځو سپرلیو ستا د دوو ورځو ګلونه خو زما په زړه دې کېښوه د همیش همیش زخمونه د زړګي په آینه کې د چا یاد هسې تازه شي د زړګي په آینه کې د چا یاد هسې تازه شي د چا یاد هسې تازه شي لکه اوس پړی زما د ازغو سوکې ګلونه خو زما په زړه دې کېښوه د همیش همیش زخمونه ستا د دوو ورځو سپرلیو ستا د دوو ورځو ګلونه خو زما په زړه دې کېښوه د همیش همیش زخمونه ستا د دوو ورځو سپرلیو ستا د دوو ورځو ګلونه خو زما په زړه دې کېښوه د همیش همیش زخمونه ستړي مه شوئ جي اکرام بھائی تاسو ته جلیل بھائی خو آواز ماشاءالله ډېر ښکلی خو ستاسو خواري ورسره چې دی ډېر خوند وکړ محنت ورسره کوو ریهرسل ولا دا چې د دې درې واړو وروڼو ملګرتیا احترام او ورسره بشیر چې دی ماشاءالله بشیر خو زموږ ډېرو پروګرامونو ډېر خیبر سهار ته چې راغلی دی جی بالکل او زموږ دا وړوکی شانتي روډ دا ماشاءالله ناصر خان چې دی د طبله کې خو جادو دی ډېر اعلی ډېر خوند یې وکړلو او بشیر چې دی خوږ رباب وغږوي هسې ته لږ وټنګه او صرف سولو رباب واورئ ښه جي چرته لاړه نشي سوچونه بل کلي ته ونه رسي بالکل مارګله پهاړیانو پورې بشیر واقعي تکړه سړی دی ډېر ماشاءالله ډېر الله تعالی هغوی له ډېر په دې کې یو ډېر زبردست کمال ورکړی او ناصر مخ کې یو پروګرام کې راتلو د خپل هغه تبلې سر چې دی که نه د آرټسټان داسې چېړل ښکلي څنګه او جی هغه خپل انسټرومنټ باندې دومره چې یو ذات هغه وایي که نه کابوي او دومره ستا په وس کې وي نو هغه بیا ډېر خوند کوي ښه جي بخښنه غواړم یو پروګرام موږ نه پاتې شوی چې دا وشي که نه بالکل یو وړوکی شانته پیکیج دی چې دا تاسو یقینا زموږ کتونکي به وایي چې اکرام د خولې نه یو ښایسته شانتې غزل چې دی یقینا د هغوی په اواز کې واورو دا پروګرام ضروري ځکه دی چې تاسو غوښتنه کړې وم په دې خیبر سهار کې تاسو به خپلې مسلې مسایل بیانولې که نه جي ظاهره ده چې یو دردمند زړه هغه ګوري چېرې څوک د هغه باندې سر لاس ښودلو والی څوک مشري که نه نو هغه ورته خامخا ښه بریک دی زه بریک نه پس به راځو خو دا امپورټنټ پروګرام بریک نه به موږ ډایرکټ بیا راځو خیبر آنلاین نه کوي خیبر آنلاین پروګرام بالکل خیبر آنلاین نه به راځو کوم زیم خورې داوجان تاسو ګورئ موږ په خیبر ټي وي باندې د اسلام آباد سټوډیو نه موږ تاسو ته مخامخ یو د پروګرام نوم دی خیبر آنلاین د پروګرام کې بس وی دی پروګرام کې ما سره سوک وي او دا بس قصه اصل کې په دې پروګرام کې په ټول تاسو یې دا سره کنه دا تا خو چولم ډېر زور وکړی ما ته تسلیم شي وزلوي دا نه چې ته په تا ټوله دنیا پېژني ته په خیبر نیوز نه دا صرف تاسو وی چې په دې پروګرام کې صرف تاسو یې یا زه تاسو لګینولم نه هغې به پکې خلک یادو هغوی به پکې هم وي د هغې کال به یې پکې ټول به هغوی وي هغوی به پکې هم وي تا موږ سره سیاسي ګوتې شروع کړې راتګ سره علي برحمن صاحب څنګه الحمدلله صحتونه مزاجونه دې ښه دي الحمدلله ما دا وی چې نن زموږ موضوع څه ده موږ به نن خبره اتره څه کوو قیصه ملک کوم اړخ ته روان دی خبرې څه روانې دي
مل خو دا جن سي غب شپ خو بلګي خو زمونږه چې کوم موضوعات خو ډېر دي په پاکستان کې ګرانی هم دا بیروزګاری هم سیوا شوې ده په حکومت باندې د خلکو چې کوم د اعتماد هغه لیول دی ورو په مزه مزه ښکته راکوزېږي اپوزیشن جلسې جلوسونه هم د پی ډي ایم په شکل کې او د خلکو ډېرې بنیادي مسلې دي. کرونا ډېره غټه مسله ده، خلک احتیاط نه کوي، ډېر خطرناکه خبره ده. خلک چې ډېر زیات د هغې په وجه باندې شهیدان هم شول. خو یو داسې شو دا کوم چې زموږ د پاکستان نظریاتي حدود چې کوم دی که نه د هغې تعین کوي. بولې تو د پاکستان نظریاتي حدودو مطلب دا دی چې پاکستان خو یو جغرافیایي حدود دي که نه، ٹھیک شو، بارډر دي، هندوستان دی، افغانستان دی، چاینا ده او ایران دی. ٹھیک شوه. یو زموږ نظریاتي حدود دي، نظریاتي سرحدات دي زموږ. هغه څه دي؟ هغه دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. پاکستان به دا بنیاد وروره. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څو خبرې کې د کم ځای نه؟ جی دا د زمونږ پروګرام خیبر آنلاین او په خیبر آنلاین باندې تاسو د خپلو کشالو د خپلو مسلو مسایلو لپاره چارواکو ته اواز رسولو لپاره په خیبر آنلاین کې تاسو لایو کال کولی شئ او دا زموږ ډېر زبردست یو پروګرام دی چې په هغې کې حنیف رحمان صاحب ایز ا تجزیه نګار به هلته موجود وي او دا به هوسټ کوي. خاورې ته ایز پروډیوسر وړش کې شانتي خبره کوم ډېره موده پس داود صاحب او حنیف صاحب په خیبر ټلویزیون باندې د کرنٹ افیئرز پروګرام کې یعنی چې کوم موجوده حالات په هغې باندې پروګرام کوي. ډېر زبردست پروګرام دی. بالکل جی. او تاسو ډایرکټ لایو کې تاسو کال کولی شئ. ښه جي. اوس به مونږ اکرام بهي نه یو ښکلې شانتې غزل اورو او مونږ به اوله کې اجازت والو داسې نه چې مونږ سره بیا ټایم پاتې نه. اجازت به مخکې والو ځکه چې نن د ویډنسډے ورځ وي، ډېره شروع ورځ وي. خیبر سهار یقینا امید لرم چې تاسو به خوښ شوی وي او د اکرام بهي ښایسته غزل باندې به مونږ د دې اختتام کوو. د خپلو کتونکو ډېره ډېره مننه کوو. جي مونږ له تاسو مخکې اجازت راکوئ او سندره چې دی یا غزل چې دی هغه تاسو وروسته واورئ. خپل ډېر خیال ساتئ. نو دا خلق خامخا بپویدل ړانده نو دا خلق خامخا بپویدل زما استا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل نو دا خلق خامخا بپویدل نو دا خلق خامخا بپویدل زما استا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل زما استا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل پزړونو کې مو ذکرلې دواره تکوا دواره تکوا پزړونو کې مو ذکرلې دواره تکوا دواره تکوا زما د میل توب نه مخکې چا درته کتل زما د میل توب نه مخکې چا درته کتل زما استا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل زما استا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل کچبو دا
کار ولې پیغور پکې دسا پیغور پکې دسا کچبو دا کار ولې پیغور پکې دسا پیغور پکې دسا سبل چاته خو نو خپل جانان ته مې جړل سبل چاته خو نو خپل جانان ته مې جړل زما او ستا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل زما او ستا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل هر وخت چې مرور کړي په وړه خبره ځان وړه خبره ځان هر وخت چې مرور کړي په وړه خبره ځان وړه خبره ځان وبدا ورته ګران بشي بیا بیا پخله کول وبدا ورته ګران بشي بیا بیا پخله کول زما او ستا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل زما او ستا چې یو بل ته رنګونه زړېدل رنګونه زړېدل ړانده نو دا خلک خامخا به پوهېږي